ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا مؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وذكره الحكيم وهو الصراط المستقيم. من قال به صدقا، ومن عمل به أجرا، ومن حكم به عدلا، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله ربنا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب زدني علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আজকে রজব মাসের 13 তারিখ শুরু হয়েছে, ঘন্টা খানিক আগেই। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর জুমার দিন, চমৎকার দিন, আর মাত্র 1 মাস 16 বা 17 দিন পরেই রমাদান কারীম আমাদের উপরে কাদ আযাল্লাকুম শাহরুন আযীমুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র মুখনিসৃত বাণী, তোমাদের উপর একটা মাস ছায়া দিয়ে আসছে, ছায়া নিয়ে তোমাদের কাছে আস্তে আস্তে করে তোমাদের কাছে আসছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কাদ আযাল্লাকুম শাহরুন আযীম। ওই মাসটা ছায়া ধরে তোমাদের কাছে আস্তে 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 করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে তোমাদের কাছে আসছে। সুবহানাল্লাহ। চমৎকার এই সময়ে রজব মাস, বীজ বপন করার মাস, তাই না? রমাদান মাসের আলোচনায় রজব মাসের ব্যাপারে বলা হয়েছে বীজ বপন করার মাস। শাবান মাস হলো ওই বীজের মধ্যে পানি দেওয়ার মাস, আর রমাদান মাস সেখান থেকে ফল উত্তোলন করার মাস। আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার এই সময়ে আজকে আমরা কোরআনে কারীমের 2য় পারার 3য় রিভিউ ক্লাসে 11তম পৃষ্ঠা থেকে 15তম এই পৃষ্ঠার আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা মন উজাড় করে দিয়ে রব্বে কারীমের দরবারে কৃতজ্ঞতার মস্তক অবনত করে কালিমাতুশ শুকুর ওয়া কালিমাতুস সুজুদ আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমরা এখন থেকে প্ল্যান করা দরকার আমাদের, যে সামনে এই যে রজব চলছে, সামনে
শাবান, তারপরে রমাদান। এই রমাদান মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া দরকার। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকেও অনেকেই এই যে আমাদের কিউএসটিআই এর এই প্রোগ্রামে সকালবেলা অনেকেই যুক্ত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিছু কাজ হাতে নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ মনে আছে তো আপনাদের, সকালে যারা ছিলেন প্রোগ্রামে, যদিও অনেকে এটা দাওয়াত পাননি, যারাই পেয়েছেন আর কি, আপনাদেরকে দাওয়াত দিলে পারতাম অবশ্য আসলে। তো যাই হোক, যারা ছিলেন মনে আছে একটু মনে করে দিচ্ছি। ওই যে মুষ্টি চাউল রাখার একটা আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়োগ করেছি, ছোট্ট একটা আমল, ছোট্ট আমল, কাজটা একেবারে ছোট, ছোট্ট একটা কাজ দিয়ে আমরা শুরু করেছি আজকে। গতকালেরটা আমরা কাজা করলাম, আমরা আজকে থেকে শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ। জি, শুরু শুরু করেছেন? এই যে আজকে সারাদিন গেল রান্না বান্না শুরু করেছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মুষ্টি চাউল এক মুষ্টি করে আমরা 30 দিন 30 মুষ্টি রাখবো, হয়তো 800-900 গ্রাম হবে 30 দিনে। এটা একটা চমৎকার একটা আমরা কাজে লাগাতে পারবো একেবারে। মানে প্রকৃত একজন হকদারকে যদি আমরা হাতে তুলে দিই কত খুশি হবে, আল্লাহর জন্য এই কাজটা করবো ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয়ত আমরা মাসিক রিপোর্ট রাখবো ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের এই ক্লাসে আমরা সামনে রমাদান আমাদের জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার মানসিকতা আজকে এখন থেকে শুরু করি ইনশাআল্লাহ। তারপর আমরা একটা দোয়া পড়ি, আমার সাথে একটু পড়েন, পারলে দুই একজন লিখে দেন। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। এই গেল 2 নম্বর কথা। 3 নম্বর কথা হলো আগামী দিন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি রজব মাসের 13 তারিখ, তাই না? মাগরিবের আগ থেকে। তো আগামী দিন 13, তারপরের দিন 14 রবিবার, তারপরের দিন 15 সোমবার। আমরা 3 দিন 13, 14 এবং 15 আইয়ামে বীজ, আইয়ামে বীজের রোজা রাখবো ইনশাল্লাহ এই রজব মাসের। আলহামদুলিল্লাহ আমি নিয়ত করেছি, আপনি নিয়ত করেছেন তো? দেখি কারা কারা নিয়ত করেছেন, একটু 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 জানান। আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ যে আগামী দিন রোজা রাখবেন আইয়ামে বীজের রোজা। এই সুন্নত গুলো আমাদের থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, এগুলো ধরা দরকার। এগুলো না ধরা পর্যন্ত আমরা আমাদের ইমানকে মজবুত, আমাদের মানসিকতাকে আরো সুন্দর করতে পারবো না। শুধু এই সামান্য কিছু রুটিন ওয়ার্ক, নামাজ পড়া, সামান্য একটু দান সদকা করা, এতটুকু দিস ইজ নট এনাফ, এটা এনাফ নয়। আর একটু, আর একটু সিরিয়াস হওয়া দরকার। আমাদের দিন দিন যদি আমরা ইমানের দিক, ইমানের মধ্যে আমলের মধ্যে যদি আমরা বেটার অপশনে যেতে না পারি, বেটার যদি আমাদের দিন দিন না হয়, তাহলে আমরা ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন ইমানদার নয়। আমরা একটা গতির মধ্যে স্টে করছি না, একটা নির্দিষ্ট গতির মধ্যে ইমান স্টে করা যাবে না। এটা আস্তে আস্তে করে এটার এই গতি, এটার সম্প্রসারণ বাড়াতে হবে। এটার কি করতে হবে? সম্প্রসারণ বাড়াতে হবে। যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে আমরা কামিয়াব, তাহলে আমরা কি কামিয়াব ইনশাআল্লাহ। মান কানা ইয়াউমুহু শাররান মিন আমসিহি ফাহুয়া মালউনুন, একটা প্রবাদ বাক্য, হিকমতপূর্ণ বাণী, এটা হাদিস না। যার আজকের দিন গতকালের চেয়ে খারাপ গেল সে অভিশপ্ত। আজকের এই জুমাবার দিনটা গতকাল বৃহস্পতিবার চেয়ে ইবাদতে, আমলে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে গতকালের চেয়েও যদি একটু খারাপ যায়, ভালো না যায়, তাহলে ওই এই কথার মধ্যে বলা হয়েছে ফাহুয়া মালউনুন, ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত। তাহলে আজকের দিন থেকে আগামী দিন, আগামী দিনটা আজকের দিন থেকে ভালো হতে হবে। আবার রবিবার দিনটা শনিবারের চেয়ে ভালো হতে হবে। আবার সোমবারের দিনটা রবিবারের চেয়ে ভালো হতে হবে। আবার মঙ্গলবারের দিনটা সোমবারের চেয়ে ভালো হতে হবে এবাদত বন্দিগিতে। আলহামদুলিল্লাহ। এই 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 মানসিকতা গড়ে তোলেন। গতকালের চেয়ে আমার আজকের দিন ভালো হবে, আবার আজকের দিনের চেয়ে আগামী দিন শনিবার দিনটা ভালো হবে, কালকে ভালো হবে ইনশাল্লাহ। যেহেতু আজকে আমরা অনেকে রোজা থাকিনি, আগামী দিন থাকবো, তাহলে রোজা রাখলে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা চমৎকার একটা ভালো দিক। আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ, আপনারা অনেকেই নিয়ত করেছেন রোজা রাখার জন্য, আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, অনেকে রাখতে পারেন, এখন শুরু করুন। যিনি এক বোন, জি আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই শুরু করুন। তাহলে আমাদের স্লোগানটা কি? গত দিনের চেয়ে আজকের দিনটা ভালো হবে। এই যে ঘুম থেকে উঠবেন আগামী দিন ভোরে, ঘুম থেকে উঠে আপনার চিন্তায় মাথায় ঢুকবে এই যে কালকার দিনটা গেল, কালকার দিনের চেয়ে আজকের দিনটা আমার ভালো হতে হবে। এটা হলো আমাদের ঘুম থেকে উঠে স্লোগান। ঘুম থেকে উঠে কি
স্লোগান যে গত দিনের চেয়ে আমার আজকের দিন বেটার হতে হবে, যদি হয় তাহলে আমি ঊর্ধ্বমুখী ইমানদার। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام। ومن الناس মানুষের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ আছে মান ইউজিবুকা কাউলুহু, যার কথা আপনাকে খুবই আকর্ষিত করে, ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে। মানুষের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কথা শুনলে পরে দুনিয়া সম্পর্কে আপনাকে খুবই আকর্ষিত করে ফেলে। যেই মানুষগুলোর কথা শুনলে দুনিয়া আপনার কাছে বড় আকর্ষিত মনে হয়, ওই মানুষগুলো আখিরাত মুখী মানুষ না। যেই মানুষের আলোচনা কথা শুনলে পরে, তার সাথে 1 ঘন্টা গল্প করলে পরে আপনার আখিরাতের কথা আপনার মধ্যে জাগ্রত হয়, ইমান আমলের কথা আপনার অন্তরে জাগ্রত হয়, ওই ব্যক্তি হলো ইমানদার। অতএব এমন সব মানুষের সোহবত, এমন সব মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা একজন ইমানদারের উচিত। ওয়ামিনান নাসি মান ইউজিবুকা কাউলুহু ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, ও নবী, মানুষের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ এমন আছে যার কথা শুনলে পরে পার্থিব জগৎ সম্পর্কে আপনাকে বড়ই চমৎকৃত করে ফেলে, আকর্ষিত করে ফেলে। ওয়ায়ুশহিদুল্লাহ, আর ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষ্য রাখে, আলা মা ফি কলবিহি, তার অন্তরে যা আছে এই ব্যাপারে। ওয়া হুয়া আলাদ্দুল খিসাম, তবে ওই ব্যক্তি হলো সর্বাপেক্ষা কট্টর এবং জগরাটে। তাহলে এই ব্যক্তি হলো আলাদ্দুল খিসাম। খিসাম মানে জগরাটে, আলাদ মানে কট্টর, কট্টর জগরাটে মানে একেবারে বাজে একটা লোক। যেই লোকের কথা শুনলে দেখবেন কিছু মানুষ আছে যাদের আলোচনা শুনলে আপনার কাছে মনে হবে আপনার একটা কেন প্লাট হলো না, আপনি একটা ব্যাক কল আসেনি আসেনি, আপনি কেন একটা গাড়ির মালিক হলেন না, কেন আপনার ঢাকা শহরে বা শহরে একটু জায়গা নাই, আপনার কাছে এরকম মনে হবে। আপনার কাছে কি হবে, এরকম মনে হবে। কিছু মানুষ আপনার সাথে কথা বললে মানে সে এই করেছে সেই করেছে, গাড়ি কিনেছে, প্লট কিনেছে, জায়গা কিনেছে, কাজ চলছে একটা, আরেকটা শেষ হয়ে গেছে, আরেকটা থেকে ভাড়া পায়, দোকান কিনেছে, ওই যে পিডিএ মিনি মার্কেটে দোকান আছে, তারপরে এই নিউ মার্কেটে দোকান আছে, গাউসিয়া মার্কেটে দোকান আছে, চাঁদনি হলে দোকান আছে, এখানে সেখানে এটা সেটা, মানে দুনিয়া দুনিয়া দুনিয়া। এইগুলো শোনার পরে আপনার কাছে কি মনে হবে, আপনি হলেন নাম্বার 1 ব্যাককল। তার মানে সে হলো আক্কলওয়ালা, আমি হলাম কি ব্যাককলওয়ালা। নাউজুবিল্লাহ। এই সমস্ত মানুষের সোহবত থেকে দূরে থাকতে হবে। যে মানুষের কাছে গেলে আপনার কাছে আখেরাতের কথা মনে হবে, জান্নাতের কথা মনে হবে, কোরআনের কথা, আমলের কথা, ইমানের কথা, তাজকিয়া নফসের কথা মনে হবে, ওই হলো আপনার আমার সঙ্গী। আল্লাহ তাআলা এমন মানুষদেরকে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বন্ধুত্ব দান করুক, এমন সব মানুষের। আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া ইযা তাওয়াল্লা সাআ ফিল আরদি লিইফসিদা ফিহা ওয়া ইউহলিকাল হারথা ওয়ান নাসল ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল ফাসাদ। ওয়া ইযা, আর যখন তাওয়াল্লা, আপনার থেকে যখন তারা ফিরে যায়, আপনার কাছে আসলে আপনাকে এভাবে চমৎকৃত কথা শোনায়, আবার যখন আপনার থেকে ফিরে যায়, তখন তারা চেষ্টা সাধনা করে ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, লিইফসিদা ফিহা, এখানে তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। আপনার কাছে আসলে এই 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 কথা শোনায়, আপনার থেকে চলে গেলে তারা জমিনে হাঙ্গামা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। আসেনি এরকম মানুষ? তাদের কাজে হলো নেগেটিভ নেগেটিভ কাজ, নেগেটিভ চিন্তা, ভালো চিন্তা তাদের মাথায় নাই। ওয়াইহলিকুল হারথা ওয়ান নাসলা, ওয়াইহলিকুল হারথা ওয়ান নাসলা, হারসা মানে ফসল ফলাদি, তারা ধ্বংস করে, ইহলিক মানে ধ্বংস করে, ওয়ান নাসলা এবং বংশ নিপাত করে, নাসল নসল, নসল মানে হলো বংশ, মানে মানুষের উপরে তারা টর্চার করে, অত্যাচার করে, মানুষ মারে, রক্ত জড়ায়, আর ফসল ফলাদি ক্ষতি করে এই সকল মানুষ। আল্লাহু লা ইউহিব্বুল ফাসাদ, দুনিয়াতে কোনোভাবেই ফাসাদ সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করে না, কোনোভাবেই। আল্লাহু লা ইউহিব্বুল ফাসাদ, আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা লা ইউহিব্বু, তিনি পছন্দ করেন না, আল ফাসাদ, ফাসাদ সৃষ্টি করার।
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد। ওয়াইদা যখন কিলা বলা হয় লাহু তাকে ইত্তাকিল্লাহ, এই আল্লাহকে ভয় করো, যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করো, যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করো, আখাযাতুহুল ইজ্জাতু, তার ইজ্জত তাকে ধরে, বিল ইসমি, পাপ করতে, অর্থাৎ তার অহংকার, গরিমা, তাকাব্বুরি, তার ফখরবাজি, এগুলো আল্লাহকে ভয় করতে বাধা দেয়। এইগুলো আল্লাহকে ভয় করতে কি করে? বাধা দেয়। ফাহাসবুহু জাহান্নাম, এই লোকটার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। ওয়ালা বিসাল মিহাদ, আর তা অতি মন্দ একটা ঠিকানা। মিহাদ মানে বিছানা, জাহান্নাম তার একটা মন্দ বিছানা। আমিন, এই গেল নেগেটিভ মানুষের আলোচনা। কি মানুষের আলোচনা? নেগেটিভ, কট্টর মানুষগুলোর আলোচনা, যারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজের ঈমান আনার কথা প্রকাশ করে, কিন্তু যখন রাসূল থেকে ফিরে যায় তখন তারা মুসলিমদের ফসলে অগ্নিসংযোগ করে। এই যে কথাগুলো এখানে আসছে, তাদের গবাদি পশু নষ্ট করে, তাদের উপরে তারা ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলো। আবার এবার আসেন পজিটিভ মানুষগুলো। অমিনান নাসি, মানুষের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ আছে, মাইয়াশরি নাফসাহু ইবতিগা মারদাতিল্লাহ, মাইয়াশরি, যারা বিক্রি করে দেয়, নাফসাহু, নিজকে, ইবতিগা, অর্জন করতে, মারদাতিল্লাহ, আল্লাহর রাজি খুশি সন্তুষ্টি, আল্লাহর রাজি, আল্লাহর খুশি, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়। আমরা দুনিয়ার মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে বেজার করি, তাই না? অনেকে হক কথা বলতে পারি না আরেকজনের কাছে, কারণ সে আমার উপরে নাকশ হয়ে যাবে। তার মানে তার সন্তুষ্টি আমার দরকার, আল্লাহর সন্তুষ্টি দরকার নাই। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে বুঝতে হবে এই ভদ্র লোক, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি চান না, তিনি চান কার সন্তুষ্টি? মানুষের সন্তুষ্টি। তার মানে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করে। ব্যাপারটা এটা হওয়ার কথা ছিল না। কথা ছিল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে দুনিয়ার কাউকে সন্তুষ্ট করা যাবে, কাউকে সন্তুষ্ট করা যাবে না, সেদিকে নজর দেওয়া যাবে না। এখন আমরা কি করি? আল্লাহ যেদিকে যাক যাক, আমার দুনিয়ার মানুষ, আমার বন্ধু বান্ধব, আমার বস, এরা যেন আমার প্রতি রাজি থাকে, এরা যেন আমার প্রতি কি থাকে? খুশি থাকে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়া মিনান নাস, মানুষের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ আছে, মাইয়াশি, যারা বিক্রি করে দেয়, নাফসাহু, নিজেকে, ইবতিগা মারদাতিল্লাহ, আল্লাহর রাজি খুশি অর্জন করতে, আল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ, এই সকল বান্দা যারা, যারা আল্লাহর রাজিকে প্রায়োরিটি দেয়। কার রাজি? আল্লাহ রাজি। এখন আমরা কি করি? সমাজের রাজি, রাষ্ট্রের রাজি, আমার ফ্যামিলির রাজি, আমার বন্ধু বান্ধবের রাজি, আমার স্ত্রী বা আমার স্বামীর রাজি খুশির জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করি না। আমাদের স্লোগান হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে দুনিয়ার এই যে শ্রেণীগুলোর আলোচনা বা কথা আমি বললাম, ওরা রাজি হলেও হতে পারে, না হলেও হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমার রব আমার কাজে রাজি খুশি আছেন কিনা। আমার রব যে কাজ করলে পরে আমার রব রাজি, ওকে। যেই কাজ করলে পরে আমার রব রাজি, ওকে। আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার পরিবার, আমার সোসাইটি, আমার দেশ, আমার ফ্রেন্ড সার্কেল, এরা রাজি হোক আর না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিটাকে প্রায়োরিটি দিবে, এইটা অর্জন করার জন্য নিজেদের জীবন, যৌবন, নিজেদের সব কিছু যারা বিকিয়ে দিবে, আল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ, আল্লাহ তাআলা এরূপ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে দয়া পেতে হলে কি করতে হবে? দেখেন, এই আয়াত থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম, দয়া পেতে হলে আল্লাহ রাজিকে সামনে রাখতে হবে, দুনিয়ার কোনো মানুষের রাজিকে সামনে রাখা যাবে না। يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো,
উদখুলু তোমরা প্রবেশ করো, ফিস-সিলমি ইসলামের মধ্যে, কাফাতান পরিপূর্ণরূপে, তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো। সিলমি মানে ফিল ইসলামি। সিলমুন শব্দের অর্থ হলো সিলমুন শব্দের অর্থ হলো শান্তি, আর ইসলাম শব্দের অর্থ হলো সারেন্ডার করা। আমরা অনেকে বলি ইসলাম অর্থ শান্তি, না, আসলে ব্যাপারটা এটা না। সিলমুন অর্থ হলো শান্তি, আর ইসলাম শব্দের অর্থ হলো সারেন্ডার টু অলমাইটি আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সঁপে দেওয়া, নিজেকে সারেন্ডার করা। তো যে নিজেকে আল্লাহ তাআলার কাছে সঁপে দিবে সেই শান্তি পাবে। এই সেন্সে আমরা ইসলাম অর্থ শান্তি বলি। আসলে ইসলাম অর্থ শান্তি না, ইসলাম অর্থ সারেন্ডার করা। সারেন্ডার করলে শান্তি, আর সারেন্ডার না করলে অশান্তি। তো তোমরা শান্তির মধ্যে প্রবেশ করো। ফিসসিলমি মানে শান্তির মধ্যে, শান্তি মানে ইসলাম, কাফাতান পরিপূর্ণরূপে। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, তোমরা শয়তানের রাস্তা পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। ওয়ালা তাত্তাবিউ, আর তোমরা অনুসরণ করবে না, ইত্তেবা করবে না, খুতুওয়াতিশ শাইতান, শয়তানের রাস্তা। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, নিশ্চয়ই এই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, নিশ্চয়ই এই শয়তান তোমাদের কি প্রকাশ্য শত্রু। ফাইন যালালতুম মিন বাদি মা জাআতকুমুল বায়িনাতু ফা'লামু আন্নাল্লাহা আজিজুন হাকীম। এই আয়াতটা যেটা গেল, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে কি করো, প্রবেশ করো। কিছু ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের কতিপয় চেয়েছিল যে ইসলাম ধর্মের কিছু কাজ তারা আগের মতোই করবে। তার মানে তারা ইসলামের কিছু মানবে, আবার ওই আগের যে ইহুদি ধর্ম আছে ওইটারও কিছু মানবে। বুঝতে পেরেছেন? ইহুদিদের কয়েকজন এসে ইসলাম গ্রহণ করলো, তারা ইসলামের কিছু রুলস, বিধিবিধান তারা মেনে নিল, আবার ওই ইহুদি ধর্মেরও কিছু তারা মানছে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, ও তোমরা যারা ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করে মুমিন হয়েছ, তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি রূপে প্রবেশ করো। আজ যে আমি বলে থাকি না, ইসলাম হলো একটা প্যাকেজ ধর্ম। কি ধর্ম? প্যাকেজ ধর্ম। আপনাকে ইসলামের এই প্যাকেজের সবটুকুই নিতে হবে, এখান থেকে খণ্ডাংশ নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এখান থেকে আপনি খণ্ডাংশ নেবেন এই সুযোগ নাই। ইসলাম হলো একটা প্যাকেজ রিলিজিয়ন, মনে রাখতে হবে। এটা কয়েকটা জিনিসের সমন্বিত একটা রূপ। এখান থেকে আপনার একটু ভালো লাগলো যেটা, সেটা নিলেন, যেটা ভালো লাগলো না সেটা নিলেন না, তা হবে না। ডাক্তারে 10টা ওষুধ দিয়েছে একজন রুগীকে, তো এখান থেকে 5টা ওষুধ অনেক দামি, আর বাকি 5টা একেবারে হালকা, আছে না এরকম? তো আপনি ওই যে যেগুলো একটু কম দামা, 1 টাকা 1.5 টাকা ট্যাবলেট, ওইগুলো আপনি 5টা কিনলেন, 5টা আইটেম খাচ্ছেন। আর বাকি আরো 5টা আইটেম ওষুধ আছে, সেগুলো এক একটা ট্যাবলেট 40 টাকা, 50 টাকা, ইঞ্জেকশন 1000 টাকা, 1500 টাকা। আপনি ওইগুলোর গ্রহণ করলেন না, তাহলে কি হবে? হবে না। আপনাকে এই 10টা মেডিসিনে নিতে হবে, তাহলেই আপনি সুস্থতার আশা করতে পারেন। ইসলাম ঠিক সেম। ইসলাম এরকম, আপনাকে সবগুলোই নিতে হবে, আপনার ভালো লাগুক আর ভালো না লাগুক। আমাদের মধ্যে অনেকে মাশাআল্লাহ দেখা যায়, যেটা ভালো লাগে এটাকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করে, আর যেটা ভালো লাগে না এটাকে পারে না যে 3 তালাক দিয়ে এটাকে দেওয়ালের ওইদিকে ফেলে দিতে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। হবে না, হবে না, সবটুকুই মানতে হবে। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, নিশ্চয়ই এই শয়তান তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, নিশ্চয়ই এই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ফাইন জালালতুম, অতঃপর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, মিন বাদি, পরে, মা জাআতকুমুল বায়িনাত, তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও, ফা'লামু, তাহলে তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ আজিজুন হাকিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, হাকিমুন, তিনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور। هل ينظرون, তারা কি অপেক্ষা করে আছে? ইল্লা আন ইয়াতিয়াহুমুল্লাহ, যে এছাড়া যে তাদের কাছে আল্লাহ তাআলা আসবেন, ফি যুলালিম মিনাল গামামি, ফি যুলালিম মিনাল গামামি, মেঘের ছায়া নিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে আসবেন সরাসরি।
ওয়াল মালাইকা, কিংবা ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে। ওয়াকুদিয়াল আমর, আর তাদের কাছে এসে আল্লাহ তাআলা আযাব গজবের ফয়সালাটা তাদের সামনে সম্পাদিত হয়ে যাবে। এই সিস্টেমের অপেক্ষায় কি তারা আছে? মানে তারা চাচ্ছে সরাসরি আল্লাহ তাদের সামনে এসে হাজির হোক। একটা মেঘমালা থাকবে, ওই মেঘমালা ছায়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সরাসরি আসমান থেকে তাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। নাউজুবিল্লাহ। ওয়াল মালাইকা, ফেরেশতারাও আল্লাহ তাআলার সাথে প্রটোকলীয় বাহিনী হিসেবে আল্লাহ তাআলার সাথে থাকবে। ওয়াকুদিয়াল আমর, আর সকল ফয়সালা, ওই যে আযাব ও গজবের যে হুমকি ধামকি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আগে পরে দেয়া হয়েছে, এগুলো সব তাদের সামনে এসে বাস্তবায়িত হোক। এটার অপেক্ষা তারা করছে। মানে একটা অলীক কল্পনা। এটা কি একটা অলীক কল্পনা। আল্লাহ তাআলা তো সরাসরি নিজে এসে কিছু করেন না, বাই মিডিয়া, নবীর মাধ্যমে জিবরাইল মারফতে নবীর কাছে ওহী আসছে, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ওহী আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে জাতিকে তিনি শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি জাহান্নাম থেকে মানুষকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করেছেন। কাজটুকু আল্লাহর, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটা একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে করেছেন। ওয়াইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর, আল্লাহর কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। ওয়াইলাল্লাহ, আর আল্লাহর কাছে তুরজাউ, ফিরে যাবে, আল উমুর, সকল বিষয় আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। সালবানি ইসরাঈল কাম আতাইনাহুম মিন আয়াতিন বাইয়িনা। সালবানি ইসরাঈল, সাল হে নবী আপনি প্রশ্ন করুন। সাল বানি ইসরাঈল কাম আতাইনাহুম মিন আয়াতিন বাইয়িনা। সাল বানি, হে নবী আপনি প্রশ্ন করুন বনি ইসরাঈল, বনি ইসরাঈলকে, কাম আতাইনাহুম, কতই না আমি তাদেরকে দিয়েছি, মিন আয়াতিন বাইয়িনা, সুস্পষ্ট নিদর্শন। ওয়া মান ইউবাদদিল, যে বা যারা পরিবর্তন করে নিয়ামাতাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, মিন বাদি মা জাআতহু, এই নিয়ামত তাদের কাছে আসবার পরে, যে এটাকে তার কাছে আসবার পরে যে এটাকে পরিবর্তন করে, তার জেনে রাখা উচিত ফাইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শাস্তি দানে বড় কঠোর, এটা তার জেনে রাখা উচিত। যায়্যানা লিল্লাযীনা কাফারুল হায়াতুদ দুনিয়া ওয়া ইয়াসখারুনা মিনাল্লাযীনা আমানু, জি, আমাদের একজন ভাই, তার আব্বা গত বুধবার দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন মোহাম্মদ আলী ভাই। আল্লাহ তাআলা তার আব্বাকে তার জিন্দিগির গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দিক, তাকে জান্নাতের গুলজারের মধ্যে জায়গা দান করুক, তার কবরটাকে জান্নাতে আল্লাহ তাআলা পরিণত করুক। আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়ার ত্রুটি বিচ্ছুতিগুলো ক্ষমা করে দিক। আল্লাহুম্মা আমিন আমিন আমিন। জি, যুয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল হায়াতুদ দুনিয়া, যুয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল হায়াতুদ দুনিয়া, 212 চলছে। যুয়্যিনা, সুশোভিত করা হয়েছে। যুয়্যিনা, সুশোভিত করা হয়েছে। এটা এটা হলো ইসবাত ফেলে মাদি মতলক মজহুল, ফাইলা যায়্যানা যুয়্যিনা, বা বেতাফিল থেকে হয়েছে, এই জন্য যুয়্যিনা। তার মানে এটা হলো ইসবাত ফেলে মাদি মতলব কি, মজহুল। আপনারা তো অনেকে জানেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা এখানে অনেকে আছেন আলেম আলেমা কোর্সের সাথে যুক্ত, আবার অনেকে ওই যে আমাদের কারির সম্মানিত রফিক ভাইয়ের অধীনে এই গ্রামারের একেবারে প্রাইমারি একটা কোর্স তিনি করান আলহামদুলিল্লাহ, 10টা ক্লাস। এটার এখন অ্যাড চলছে, বিজ্ঞাপন চলছে, আপনারা যুক্ত হতে পারেন। ওই কোর্সটা তিনি আলহামদুলিল্লাহ প্রাইমারি পর্যায়ে একটা কোর্স করান। আপনারা হয়তো অনেকে জেনে থাকবেন, রফিকুল ইসলাম ভাই তিনি মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করেছেন, তারপরে তিনি বুয়েটে পড়াশোনা করেছেন। তো সেই জন্য ওনার মাদ্রাসার এই গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলো বা মাদ্রাসার বিষয়গুলো তার বেশ জানাশোনা আছে। আর পাশাপাশি তিনি তো বুয়েটে পড়াশোনা করেছেন, সেই হিসেবে তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তো আলহামদুলিল্লাহ তিনি ওই ক্লাসটা নিজেই ক্লাস নিয়ে থাকেন। তো আপনারা আপনারা ওই যে কারির রফিক ভাই কর্তৃক যেই এই কোর্সটা চালু হতে হতে যাচ্ছে, আপনারা এটাতে যুক্ত হতে পারেন, এটা ভালো হবে। আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিব ইনশাআল্লাহ। 10টি ক্লাস, 15 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা করে 10টি ক্লাসের এই কোর্সটাতে আপনারা যুক্ত হয়ে যান, অনেক উপকার পাবেন। এটা করার পরে আমরা চিন্তা করেছি একটা হায়ার কোর্স করব ইনশাআল্লাহ। আপনারা হয়তো অনেকে আমার সাথে যুক্ত ছিলেন, আমরা 2টা কোর্স করেছিলাম 6 মাসের, একটা করে 2টা বেস আমি ক্লাস নিয়েছিলাম, ওইটার সাথেও আপনারা যুক্ত হতে পারবেন এই কোর্সটা করার পরে, তাহলে ভালো হবে। এই কোর্সটা প্রাইমারি কোর্স, আর আমি যেটা করাবো এটা একটু হায়ার কোর্স, আপনারা ওইটার সাথে যুক্ত হতে পারবেন।
অথবা আলেমা কোর্সের আমরা নতুন করে আবার কিছু আবার সার্কুলার হবে ইনশাল্লাহ, আপনারা সেখানেও যুক্ত হতে পারবেন। তো তবে রফিক ভাইয়ের অধীনে পরিচালিত এই প্রাইমারি কোর্সটাতে কোরআন ও সালাত অনুধাবন কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 01, এই কোর্সটাতে আপনারা যুক্ত হন ইনশাআল্লাহ। 11ই জানুয়ারি ক্লাস শুরু হবে ইনশাআল্লাহ, রবি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার প্রতিদিন রাত 8:30 থেকে, মানে প্রতি রবি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার প্রতি এই 3 দিন সপ্তাহে রাত 8:30 থেকে 10টা পর্যন্ত 1.5 ঘন্টার এই ক্লাস। চমৎকার এই ক্লাস আপনারা এনজয় করবেন ইনশাআল্লাহ। মাত্র 300 টাকা, এটা আরো অনেক বেশি টাকা নেওয়া হতো, মাত্র 300 টাকা এই নতুন সাল উপলক্ষে এটাকে করা হয়েছে। আপনারা এটাতে যুক্ত হবেন আশা করি, যাদের সম্ভব হয় আর কি। 10টা ক্লাস পাবেন, এই 10টা মানে তো মোটামুটি 1-1.5 মাস ক্লাসটা হবে আর কি, রবিবার মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার। এটার বিজ্ঞাপনটা একটা গ্রুপে আছে, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখেছেন হয়তো। ওটাতে করলে ইনশাল্লাহ পরবর্তী আরো কিছু দীর্ঘমেয়াদী কোর্স আছে, ওইগুলো করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। জি, লিঙ্ক তো গ্রুপে আছে, ইনশাল্লাহ আবার দেবো ইনশাল্লাহ। জি, কবে থেকে শুরু হবে? 11ই জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ইনশাল্লাহ। 11ই জানুয়ারি থেকে এটা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। যেহেতু লিঙ্কটা চেয়েছেন, আমি লিঙ্কটা আবারও দিয়ে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। জি, আপনারা এখনই পেয়ে যাবেন। জি, গ্রুপে দিয়ে দিলাম, আবার আমি দিয়ে দিলাম। জি, আজকের মধ্যে কালকের মধ্যে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে নেন, মাত্র 300 টাকা। যারা এই জাতীয় কোর্সগুলো আগে করার সুযোগ পাননি, এই সুযোগটাকে আপনারা কাজে লাগাতে পারেন ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। জি, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে যুয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল হায়াতুদ দুনিয়া ওয়া ইয়াসখারুনা মিনাল্লাযীনা আমানু ওয়াল্লাযীনা ইত্তাকাউ ফাওকাহুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ ওয়াল্লাহু ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব। যুয়্যিনা সুশোভিত করা হয়েছে, লিল্লাযীনা তাদের জন্য যারা কাফারু কুফরি করেছে, কি? আল হায়াতুদ দুনিয়া পার্থিব জগৎ, পার্থিব জগৎ তাদের জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। কাফেরদের জন্য দুনিয়ার জগৎটা খুবই আকর্ষিত, চমৎকৃত, খুবই অ্যাট্রাকটিভ। হ্যাঁ, ছাত্রছাত্রী করতে পারবে সহি কোরআন সহ। সহি কোরআন না, অবশ্যই আপনি করে দেখেন, 300 টাকা না, একটু করে দেখেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, ক্লাস রেকর্ড থাকে। জি, রমাদান মাসে আমাদের এই তাফসিরি ক্লাস হবে জোহরের নামাজের পরে এভরিডে। রমাদান মাসে আমরা 24টা ক্লাস নেব মিনিমাম, 24টা ক্লাস, তার মানে 24 দিন ক্লাস হবে আমাদের এই তাফসির ক্লাসে রমাদান মাসে। আমি আপনার সাথে মাশাল্লাহ এক বোন লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বাঁচিয়ে রাখলে যতবার কারি তাফসীর হবে আমি যুক্ত হবো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক, আমিন আমিন। আরেক জায়গায় অ্যারাবিক কোর্স, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, আপনারা যারা ওই যে অ্যারাবিক কোর্স করেন বিভিন্ন বিভিন্ন ইয়াতে, ওই কোর্সগুলো আপনাদের কোরআন বোঝার জন্য, হাদিস বোঝার জন্য দারুণ সহায়ক। যে আমার সাথে অনেকে আলহামদুলিল্লাহ 3 বছর থেকে যুক্ত আছেন, এই যে যারা ক্লাস 7-এ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ, তারা কিন্তু এখন কোরআনের অনেক শব্দ বোঝেন, হাদিসের অনেক শব্দ বোঝেন এই গ্রামাটিক্যালি, আলহামদুলিল্লাহ। জি, যুয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল হায়াতুদ দুনিয়া, যারা কাফের তাদের জন্য পার্থিব জগৎটাকে আকর্ষিত করে রাখা হয়েছে। ওয়ায়াসখারুনা, এই কাফেররা তারা কি করে? ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, মিনাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার তাদেরকে দেখে দেখে। যারা ঈমানদার তারা কাফেরদেরকে দেখলে, যারা কাফের তারা ঈমানদারদেরকে দেখে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াল্লাযীনা তাকাও, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, ফাওকাহুম, তারা থাকবে তাদের উপর। কাদের উপর? ওই কাফেরদের উপর। যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাদের উপরে তারা থাকবে ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে যাদেরকে ঠাট্টা করা হয়, আখেরাতে ঠাট্টাকারীদের উপরে, যাদেরকে ঠাট্টা করা হয়েছে তারা তাদের উপরে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। তারা থাকবে কোথায়? ঠাট্টাকারীদের উপরে। ওয়াল্লাহু ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব, আল্লাহ তাআলা রিজিক দেন যাকে চান তাকে বিগাইরি হিসাব, হিসাব ছাড়া। দুনিয়াতে টাকা পয়সা ধন দৌলতের মালিক হওয়া, এটা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির উপরে নির্ভরশীল নয়, এটা মনে রাখবেন। দুনিয়াতে কেউ মনে করেন যে সুস্থ আছে কিংবা অনেক টাকা পয়সা তার আছে, এই এই টাকা পয়সা কিংবা ধন দৌলত এটা আল্লাহ তাআলার রাজি খুশির কারণ নয়, এটা আল্লাহ তাআলার রাজি খুশির কারণ নয়, এটা মাথায় রাখবেন সব সময়।
কানান নাস উম্মাতান ওয়াহিদা, কানান নাস, কানান নাস, কানান নাস, মানুষ ছিল, উম্মাতান ওয়াহিদা, মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। ফাবাআসাল্লাহু, অতঃপর আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করলেন আন-নাবিয়্যিনা, নবীদেরকে, মুবাশশিরিনা ওয়া মুনযিরিন, সুসংবাদদাতা জান্নাতের, ওয়া মুনযিরিনা, এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন জান্নাতের সুসংবাদদাতা হিসাবে, আর জাহান্নামের জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে। জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। ওয়া আনজালা মাআহুমুল কিতাব, ওয়া আনজালা, আর আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন, মাআহুম, তাদের সাথে, আল কিতাব, কিতাবকে, বিল হাক্কি, যথাযথভাবে। কেন 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 কিতাব দিয়েছেন? এই যে কিতাব দেওয়ার কারণটা দেখেন, লিয়াহকুমা বাইনান নাস, মানুষের মাঝে ফয়সালা করার জন্য। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কোরআন নাজিল হয়েছে কেন? এই যে দেখেন, আমি যেটাকে এই যে সিলেক্ট করে রেখেছি, লিয়াহকুমা বাইনান নাস, কোরআন দিয়ে মানুষের মাঝে ফয়সালা করার জন্য। এই যে আমাদের গত বুধবারে তো দাফন হলো আমাদের এক্স প্রাইম মিনিস্টার বেগম খালেদা জিয়ার, তাই না? তার দাফনের পরে কিছু আলেম, ফেসবুকে আমি দেখেছি, কিছু আলেম তারা 40 দিন পর্যন্ত তার কবরের পাশে ওখানে বসে বসে তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে। আপনারা এটাকে কিভাবে দেখেন? ফেসবুকে তো অনেকে দেখে থাকবেন। অতি উৎসাহী কিছু মানুষ, তারা ওখানে বসে বসে 40 দিন পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত করবে। বেশ, একজন দুইজন নয়, সংখ্যাটা মোটামুটি দেখা গেছে 20, 30, 40, 50 জন এরকম। তারা 40 দিন পর্যন্ত বেগম জিয়ার কবরের চারদিকে বসে বসে তারা কোরআন পড়বে। আমি বেদাত এই কথাটা বলার আগে আপনাদেরকে আমি বলবো যে এই যে কোরআন পড়বে, এটা কি খালেদা জিয়ার কবরে যাবে কিনা, বা তিনি এটার কোনো সওয়াব পাবেন কিনা, এই ফয়সালাটা আগে দিই আমরা। মাশাআল্লাহ, এই যে আপনারা তো অনেকে জানেন, সবাই দন্তের নায়িকার না লিখছেন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, চমৎকার। আপনারা তো আমার চেয়ে অনেক ভালো পারেন, আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, এই যে সবাই দন্তের নায়িকার না বা এই জাতীয় কথাই বলছেন, কখনোই না। মাশাআল্লাহ, আরো জোর দিয়ে বলেছেন। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এই যে দেখেন, এটা হলো একটা ভাওতাবাজি, তেল মারা। তেল মারা তো বোঝেন, মানে অয়েলিং। এটা হচ্ছে একটা অয়েলিং। সামনে হয়তো তারা ক্ষমতা আসতে পারে, এই ক্ষমতা আসার আগে একটু একটু যদি কোনো অয়েলটা ভালো করে দেওয়া যায়, তাহলে সামনে কিছু করা যেতে পারে, এই আর কি। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। কোরআনটা নাজিল হয়েছে এই যে লিয়াহকুমা বাইনান নাস, মানুষের মাঝে ফয়সালা করার জন্য। এক, দুই নম্বর হলো সূরা ইয়াসিনের মধ্যে আছে লিয়ুনজিরা মান কানা হাইয়া, যারা জীবিত আছে তাদের জন্য কোরআনটা দিয়ে আপনি ভয় দেখাবেন। এটা কি মরা মানুষের জন্য কোরআন? আপনি বলেন, এটা তো মরা মানুষের জন্য কোরআন না। কোরআন তো হলো জীবিত মানুষের জন্য, জীবিত মানুষের জন্য কোরআন। যেমন বাংলাদেশের সংবিধান, এটা কি মরা মানুষের জন্য সংবিধান, না জ্যাওতা মানুষের জন্য? বলেন তো, বাংলাদেশে যে সংবিধানটা আছে, এই সংবিধানটা কি জীবিত মানুষের জন্য, না মৃত মৃত্যু যারা বরণ করেছে তাদের জন্য? মৃত মানুষের জন্য না, অবশ্যই বাংলাদেশের সংবিধানটা জীবিত মানুষের জন্য। তদ্রূপ এই কোরআনে কারিম, এটা হলো জীবিত মানুষের জন্য, এটা মৃত মানুষের জন্য নয়। তৃতীয়ত, কোরআন যে পড়বে তারই নেকি হবে। মান কারা আল কোরআন ফালাহু আশারু হাসানাতিন, মান কারা হারফাম মিনাল কোরআন, যে ব্যক্তি কোরআনের একটা হরফ পড়বে, ফালাহু আশারু হাসানাতিন, তার জন্য রয়েছে প্রতি হরফের জন্য 10টা নেকি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে যে কোরআন পড়বে, যার জন্য কোরআন পড়বে, এটা কিন্তু বলা নাই, খেয়াল করেন। মান কারা হারফাম মিনাল কোরআনি, যে ব্যক্তি কোরআনের একটা হরফ পড়বে তার জন্য 10টা নেকি, যার জন্য পড়া হবে তার জন্য না। তো অতএব এটা খালেদা জিয়ার কবরে যাওয়ার আমি 1% সম্ভাবনাও দেখি না। এটা হলো অয়েলিং, এটা কি তেল মাখামাখি, তেল দেওয়া এটা। তাহলে কোরআনটা কেন নাজিল হয়েছে? লিয়াহকুমা বাইনান নাস, লিয়াহকুমা বাইনান নাস, লিয়াহকুমা বাইনান নাস।
তাহলে কোরআনটা দিয়ে মানুষের মাঝে আপনি ফয়সালা করবেন। ফি মাখতালাফু ফি, কোন বিষয়ে? যে বিষয়ে তারা ইখতিলাফ করেছে। ওয়া মাখতালাফা ফিহি, আর তারা ইখতিলাফ করে নাই ইল্লাল্লাযীনা উতুহু, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউ। মিন বাদি মা জাআতহুমুল বায়িনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট বিধিবিধান আসার পরেও। বাগিয়াম বাইনাহুম, বাগিয়াম বাইনাহুম, পরস্পর তারা রেষারেষি, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ, রেষারেষির কারণে তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে। বাগিয়াম বাইনাহুম, পরস্পর রেষারেষির কারণে তারা এরকম ইখতিলাফ করেছে। ফাহাদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, একজন লিখেছেন হাউ টু সেন্ড নেকি ফর রিসাইটেশন অফ দ্য হোলি কোরআন, মানে কিভাবে আপনি কোরআন তাদের কাছে নেকি পৌঁছাবেন। এই তো যে আলেমরা পড়েছেন তারা ভুল করেছেন, হ্যাঁ অবশ্যই তারা ভুল করেছেন। নেকি শোনেন, এই যে আমরা আমাদের বাবা মার জন্য দোয়া করি না, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, এটা তাদের কবরে যাবে। 2 নম্বর, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে মানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে, মানে তাদের ইসালে সওয়াবের জন্য বা তাদের রোহের মাগফিরাতের জন্য আব্বার কথা মনে পড়লো, আমার মৃত মায়ের কথা মনে পড়লো, কোনো একটা মসজিদ হচ্ছে, আমি ওখানে 5 ব্যাগ সিমেন্ট দিয়ে দিলাম, 2500 টাকা, 500 টাকা করে বা 3000 টাকা আমি দিয়ে দিলাম আমার আব্বার রুহের মাগফিরাতের জন্য। ওকে, আমি আমার আব্বার তরফ থেকে দিয়েছি, ঠিক আছে, আমি আমার বাবার তরফ থেকে দিয়েছি। আমি আপনাকে বলি, শোনেন, যে সকল মানুষগুলো ফেসবুকে, তো ওই যে এক মৌলবী দেখলাম যে কান্নাকাটি করতেছে মায়ের জন্য, মানে খালেদা জিয়ার জন্য, ওই লোকটার বাবার জন্য সে কি এমন করে কান্না করেছে? আমার সন্দেহ লাগে, আমার যথেষ্ট সন্দেহ লাগে। কিংবা যে আলেমেরা ওই খালেদা জিয়ার কবরের পাশে বসে বসে কোরআন পড়ছে, তারা তাদের বাবা মায়ের বাবা মায়ের কবরে এরকম কোরআন পড়েছে কিনা আমার সন্দেহ লাগে। কথা ঠিক কিনা? ওই যে সিদ্দিক, হ্যাঁ সিদ্দিক নামটা মনে হয়েছে, এটা টাউট টাউট নাম্বার 1 সিদ্দিক আর কি, নামটা কি চমৎকার দেখেন। ও কত রকমের ভঙ্গিমা ধরতে পারে, কত রকমের নাটক সে করতে পারে। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। দোয়ায় বকশিস করা মানে কি? দোয়া করা, এই দোয়া করাটা দোয়া বকশিস করা। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আসেন, ফাহাদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, এগুলোকে আমরা ওইভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। এগুলো এগুলো দেখে দেখে আমরা ভুল শিকার কোনো সুযোগ নাই। এখন মানুষ আর ভুল শিখে না, আলহামদুলিল্লাহ। এখন মানুষ অনেক সচেতন, অনেক সচেতন। এগুলো যে তেল মাখামাখি, এগুলো আমরা বুঝি। ফাহাদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, ফাহাদাল্লাহু, অতঃপর আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়েছেন। ফাহাদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু লিমা ইখতালাফু ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিহি, এই যে বললাম না, এই কথাটা তো আবারও নিয়ে আসছেন প্রশ্নটা। তাহলে তাদের কাছে আমরা কিভাবে সওয়াব পৌঁছাবো? এই যে দোয়া করেন, আপনি খালেদা জিয়ার কবরে কিভাবে দোয়া পৌঁছাবেন? ঠিক আছে, তো তো খালেদা জিয়া যেভাবে দেশপ্রেম ছিল আপনার মধ্যে, সেই দেশপ্রেম থাকতে হবে, এটাতেই খালেদা জিয়া আনন্দিত হবে। ওই আরেক দেশের গোলামি করলে সে আনন্দিত হবে না। ওকে, তার জন্য আপনি দোয়া করেন, তার জন্য আপনি সদাকা করতে পারেন। ওকে, তার জন্য আপনি ঘরে বসে বসে পারেন তেলাওয়াত করেন, সমস্যা কি? আপনি ওখানে যাওয়ার দরকার কি? আমরা ওই ওই কথাগুলো বলছি। ফাহাদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, ফাহাদাল্লাহু, অতঃপর আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিলেন, আল্লাযীনা আমানু, আল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিলেন, লিমা ইখতালাফু ফীহি, যে বিষয়ে তারা ইখতিলাফ করেছে, মিনাল হাক্কি, সত্য সহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত দিলেন, বিইذনিহি, তার অনুমতিক্রমে। আল্লাহু ইয়াহদি মান ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন যাকে চান, ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে। আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাহ, আম হাসিবতুম, তোমরা কি মনে করেছো, আন তাদখুলুল জান্নাহ, যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম, অথচ তোমাদের কাছে আসে নাই, মাসালুল লাযীনা, তাদের অবস্থার মতো যারা, খালাও, অতিবাহিত হয়েছে, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের আগে যারা ছিল, তাদের কত অভাব অনটন, মুসিবত, দুঃখ, দুর্দশা, যুদ্ধ, বিগ্রহ, পারিবারিক কত কিছু ছিল, তারপরেও তারা ঈমানের হালাতে ছিল। তাদের অবস্থার মতো অবস্থা তো তোমাদের কাছে এখনো আসেনি। তোমরা কিভাবে মনে করো তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? মাসসাদহুমুল বাসাউ ওয়াদ-দাররা, তাদেরকে স্পর্শ করেছে, মাসসাদহুমুল বাসা, তাদেরকে স্পর্শ করেছে অর্থ সংকট, ওয়াদ-দাররা, দুঃখ কষ্ট, ওয়াজুলজিলু, এমনকি তারা প্রকম্পিত হয়েছিল, মানে তাদের তাদের এই মুসিবতে তারা এমন ভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল, হাত্তা ইয়াকুলার রাসূল, তাদের কাছে যে রাসূল ছিল ওই রাসূলও বলতে শুরু করেছে বা বলেছে, ওয়াল্লাযীনা আমানু,
এবং তার সাথে যারা ইমানদার ছিল তারাও বলেছে, কি বলেছে? মাতা নাসরুল্লাহ, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? এই কথাটা মানুষ কখন বলে? কত বড় মুসিবত বিপদের মধ্যে থাকলে তাদের এই কথাটা রাসূলের মুখ দিয়েও আসতে পারে, ওই কালের ইমানদারদের মুখ দিয়েও আসতে পারে। মাতা নাসরুল্লাহ, মাতা নাসরুল্লাহ, মাতা নাসরুল্লাহ, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? আলা ইন্না নাসরাল্লাহি করিব, আল্লাহ বলে শোনো শোনো শোনো, ইন্না নাসরাল্লাহি করিব, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য এটা অতি নিকটে। ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, ইয়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, মাযা ইউনফিকুন, তারা কি খরচ করবে? বল, হে নবী আপনি বলে দেন, মান ফাকতুম, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, মিন খাইরিন, তোমাদের ধন সম্পদ থেকে, ফালিল ওয়ালিদাইনি, পিতা মাতার জন্য। এই যে দেখেন, পিতা মাতার জন্য খরচ করেন, পিতা মাতার জন্য খরচ করেন। দেখেন কথায় কথা, কত কথা আসবে। বাবা মা অসুস্থ থাকে, ঠিক মতো ওষুধ ভরি দেয় না, ডাক্তারের কাছে নেয় না, একটু ভালো খাবারের বন্দোবস্ত করে না, ভালো পোশাকের বন্দোবস্ত করে না, কিন্তু বাবা মা মারা গেলে চল্লিশা খাওয়ানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে। কথা ঠিক কিনা? 3 দিন পরে মিলাদ, 7 দিন পরে মিলাদ, চল্লিশা, তারপরে মৃত্যুবার্ষিকী, এগুলো পালন করার পিছনে কি যে দৌড়। কিন্তু বাবা মা যখন অসুস্থ ছিল তাদের সেবা খেদমত করার জন্য ছেলেকে খুঁজেও পাওয়া যায়নি। আপনি বলেন, আপনি বলেন, যখন দরকার ছিল তখন দেয় নাই। এখন তো বাবা মা কবরে, তাদের এখন কি দরকার? এটা হলো বাবা মায়ের সাথে কি একটা ভাওতাবাজি নয় কি? মানে এলাকার কিছু মানুষকে খাওয়ানো আর কি, নিজের বাবার জন্য এই করছে সেই করছে। আমি আমার বাবার জন্য বছরে একদিন মানুষ খাওয়াই, আমি চল্লিশা খাওয়াইছি, গরু জবাই করেছি, জিয়াফতের আয়োজন করেছি, এগুলো হলো মানুষকে দেখানো। যদি প্রকৃত অর্থে সন্তান বাবা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতো, তাহলে তাদের জীবদশায় তাদেরকে খুব আগ্রহ সহকারে তাদের খেদমত করাটাই ছিল তার দায়িত্ব। ফালিল ওয়ালিদাইনি, পিতামাতার জন্য, ওয়াল আকরাবিন, নিকট আত্মীয় স্বজনদের জন্য, ওয়াল ইয়াতামা, ইতিমদের জন্য, ওয়াল মাসাকিন, মিসকিনদের জন্য, ওয়া ইবনিস সাবিল, মুসাফিরের জন্য। ওয়া মা তাফআলু মিন খাইরিন, আর তোমরা ভালো কাজ যা কিছুই করো না কেন, ওয়া মা তাফআলু মিন খাইরিন ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে খুব ভালো করে জানেন। বাবা মায়ের জন্য মেয়েরা কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে? তো বাবা মায়ের মৃত্যুর পরে মেয়েদের দায়িত্ব হলো দোয়া করা, প্রাণ খুলে দোয়া করা, টাকা পয়সা থাকলে তাদের জন্য খরচ করা, আর তাদের জীবদশা অর্থাৎ বাবা মায়ের জীবদশা যতটুকু পারা যায় খেদমত করা, নিজের পরিবারকে ম্যানেজ করে, নিজের স্বামীকে, নিজের ছেলে মেয়েকে, নিজের পরিবারকে ম্যানেজ করে যতটুকু সম্ভব এগুলো ইন্তজাম করার পরে তারপরে বাবা মায়ের খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করানো উচিত যদি সুযোগ থাকে। কিন্তু বিশেষ করে বাবা মায়ের খেদমতের দায় দায়িত্বটা বিশেষত ছেলেদের উপরে আসে, এটা মাথায় রাখতে হবে। ছেলেদের উপরে নাম্বার 1 আসে, সেকেন্ডলি মেয়ের উপরে আসে। কারণ মেয়ে তো আরেক ঘরের স্ত্রী, আরেক পুরুষের স্ত্রী, তার তো ওখান থেকে এগুলো আঞ্জাম দিয়ে বাবার বাড়িতে আসতে হবে। কিন্তু যেহেতু বাবা মা থাকে কোথায়? নিজের বাড়িতে, ছেলের কাছে, অতএব দায়িত্বটা ছেলের প্রথমত। আর সেকেন্ডলি হলো মেয়ের দায়িত্ব, যতটুকু মেয়ে তার ওই দিক সামাল দিয়ে এদিকে আসতে পারে ততটুকু। কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল, কুতিবা লিখে দেওয়া হলো, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল কিতাল, যুদ্ধ করা, ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম, অথচ এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় লাগে। ওয়া আসা, আর তোমরা হয়তো মনে করতে পারো, আন তাকরাহু শাইআন, কোন একটা জিনিসকে তোমরা অপছন্দ করতে পারো, ওয়া হুয়া খাইরুল লাকুম, অথচ এটা তোমাদের জন্য উত্তম। যুদ্ধ করাটা তোমরা অপছন্দ করো, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। ওয়া আসা আন তুহিব্বু শাইআ, হয়তোবা তোমরা কোন একটা জিনিসকে পছন্দ করো, ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম, হতে পারে এটি তোমাদের জন্য অনুত্তম, ক্ষতিকর। আল্লাহু ইয়ালাম, আল্লাহ তাআলা জানেন, ওয়া আনতুম লা তাআলামুন, তোমরা তা জানো না। ইয়াসআলুনাকা আনিশ শাহরিল হারাম, হে নবী লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিশ শাহরিল হারাম, শাহরে হারাম সম্পর্কে। শাহরে হারাম মানে 4 মাস হারাম। সেটা কি? রজব, এই যে এখন যে রজব মাস, রজব, জুলকাদা, জুলহাজ্জা এবং মুহররম, এই 4 মাসের যুদ্ধ করা সম্পর্কে, কিতালিন ফি, এই 4 মাসের যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কুল কিতালুন ফিহি কাবীর, বলে হে নবী আপনি বলে দেন, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ফি কিতালুন ফিহি কাবীর,
কিতালুন তাতে যুদ্ধ করা, কাবীরুন এটা গুরুতর অপরাধ, কাবীর মানে কাবীরুন মানে গুনাহে কাবীরা, ওয়াসাদ্দুন আন সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়া, ওয়া কুফরুম বিহি আল্লাহর সাথে কুফরি করা, ওয়াল মসজিদুল হারাম মসজিদে হারামে ঢুকতে বাধা দেওয়া, ওয়া ইখরাজু আহলিহি এবং মসজিদে হারামের অঙ্গন থেকে তার অধিবাসীদেরকে বের করে দেওয়া, মিনহু আকবারু এটা আরো গুরুতর, ইনদাল্লাহি আল্লাহ তাআলার কাছে, ওয়াল ফিতনাতু আর ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা আকবারও এটা আরো গুরুতর অপরাধ, মিনাল কাতলি হত্যাযজ্ঞ চালানোর চেয়েও। ওয়ালা ইয়াজালুনা ইউকাতিলুনাকুম হাত্তা ইয়ারুদ্দুকুম আন দীনিকুম ইন ইসতাতাউ, ওয়ালা ইয়াজালুনা তারা সর্বদাই ইউকাতিলুনাকুম তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, হাত্তা ইয়ারুদ্দুকুম যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আন দীনিকুম তোমাদের দিন থেকে, ইন ইসতাতাউ যদি তারা সক্ষম হয়, ওয়া মান ইয়ারতাদিদ আর যে ব্যক্তি তার দিন থেকে ফিরে যাবে, মিনকুম তোমাদের থেকে, আন দীনিহি তার দিন থেকে, মানে যে ব্যক্তি মোরতাদ হয়ে যাবে, মোরতাদ বলে না, এ মোরতাদ হয়ে যাবে, ফায়ামুত এমত অবস্থায় সে যদি মৃত্যুবরণ করে, ওয়া হুয়া কাফিরুন এমত অবস্থায় সে কাফের, মানে কাফের হালাতে যে মৃত্যুবরণ করবে, ফাউলাইকা হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, ফাউলাইকা ফাউলাইকা এমন সব মানুষ হাবিতাত আমালুহুম তাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ দুনিয়া এবং আখিরাতেও, ফাউলাইকা আসহাবুন নার এরাই হলো দুজকের অধিবাসী, হুম ফিহা খালিদুন সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ইন্নাল্লাযীনা আমানু নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা হাজারু এবং যারা হিজরত করেছে, ওয়াজাহাদু ফি সাবিলিল্লাহ এবং আল্লাহর রাস্তায় তারা সংগ্রাম করেছে, দেখেন জিহাদ করেছে, জিহাদের কথা শুনলে তো অনেকের গায়ে অ্যালার্জি শুরু হয়ে যায়, জেহাদের তারা ভয় পায়, পারে না যে কোরআন জেহাদের আয়াতগুলো শব্দগুলো তারা ডিলিট করে দিতে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, দুই নম্বরে যারা হিজরত করেছে, হিজরত মানে কি খারাপ কাজ থেকে অন্যায় গর্হিত কাজ থেকে দূরে থেকেছে, ওয়াজাহাদু ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করেছে, উলাইকা ইয়ারজুনা রাহমাতাল্লাহ এরাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশাকারী, আল্লাহু গফুরুর রহিম আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর ক্ষমাশীল, রহিমুন পরম দয়ালু। ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, ইয়াসআলুনাকা লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল খামরি ওয়াল মাইসির মদ এবং জুয়া সম্পর্কে, লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির হে নবী লোকেরা, এটা হলো মদ হারাম হওয়ার প্রথম আয়াত, মনে রাখবেন মদ হারাম হয়েছে গ্রাজুয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ, ফার্স্ট স্টেপ, সেকেন্ড স্টেপ এন্ড থার্ড স্টেপ, তিনটা স্টেপে মদ হারাম হয়েছে, এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ। এটা কোন স্টেপ? ফার্স্ট স্টেপ। আপনারা ঘুরে ফিরে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করছেন। এক নম্বর হচ্ছে মা বাবার জন্য আমরা কোরআন খতম করি, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কিভাবে দেখবেন? মা বাবার জন্য কোরআন খতম না, এই আইডিয়াটা টোটালি ডিলিট করেন ব্রেন থেকে। মা বাবার উদ্দেশ্যে কোরআন খতম কখনোই হতে পারে না, উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করার জন্য। কোরআন আমরা পড়বো, খতম দিব, খতম দেওয়ার পরে আপনি হাত তুলে কিংবা হাত না তুলে অথবা হাঁটতে বসতে উঠতে শুয়ে যেভাবে পারেন আপনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে বাবা মায়ের জন্য কান্না করবেন। মা বাবার জন্য কোরআন খতম এই সমস্ত টার্মটা ইসলামে নাই, এগুলো আমাদের বানানো টার্ম, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। মা বাবার জন্য আমরা কোরআন খতম কখনোই করি না, আল্লাহর জন্যই, এটা মনে রাখবেন। হ্যাঁ, ভালো কাজ করে কোরআন খতম কেন, আরো আরো যত ভালো কাজ আছে সবগুলো করে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি, এটা দোয়া কবুল হওয়ার একটা এই বিশেষ একটা সুযোগ। এই যে মা বাবার সওয়াবের উদ্দেশ্যে হজ বা উমরা করা যাবে, সেটা হলো বদলি হজ, আপনি বাবার হজ আপনি করতে পারবেন, মায়ের হজ আপনি করতে পারবেন, বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু মা বাবার উদ্দেশ্য নয়, বদলি হজ যদি তাদের হজ অনাদায় থেকে যায়, এরকম মনে রাখতে হবে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আবার ওই যে একজনে বলেছেন তার ছেলে নাই, অর্থাৎ একজন একজন মানুষের তার মেয়ে আছে, এখন মায়ের খেদমত বাবার খেদমত কিভাবে করবে, এটাই জানতে চেয়েছেন তিনি ঘুরে ফিরে। সেটা হলো সেটা আপনি আপনার পরিবারকে ম্যানেজ করে, আপনি যদি একমাত্র মেয়ে হন বা আপনারা দুইজন মেয়ে বাবা মায়ের, আর কোনো তার সন্তানাদি নাই, ছেলে মেয়ে ছেলে নাই কিংবা আর নাই, তাহলে আপনারা তো বাড়ির মালিক, আপনারা তো বাপের মালিক, আপনারাই তো মায়ের মালিক। এখন মাকে এক মেয়ে নিয়ে যান, বাবাকে আরেক মেয়ে নিয়ে যান, তো হয়ে গেল, নিজের কাছে রাখলেন, অথবা আপনি চলে আসেন এখানে। ওকে,
বাবার জন্য কোরআন খতম, এই নিয়মগুলো কে বানিয়েছে? এগুলো বানিয়েছে আমার মতো কিছু মৌলবি। বুঝতে পেরেছেন? এগুলো আপনারা বানান নাই, বানাইছি আমরা, আমার মতো কিছু মৌলবি এগুলো বানিয়েছে। মায়ের জন্য বাবার জন্য কোরআন খতম আমরা সমাজে চালু করেছি, করলে পরে আমাদেরকে কিছু মানুষ হাদিয়ে দিবে, টাকা দিবে। এগুলো আমরা বানিয়েছি, আপনারা না। আপনারা আমাদের থেকে শিখেছেন দুর্ভাগ্যক্রমে। ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, ইয়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, মদ এবং জুয়া সম্পর্কে। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ফিহিমা, এই মদ এবং জুয়ার মধ্যে আছে ইসমুন কাবীর, গুনাহে কাবীরা, ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, তবে আবার বেশ কিছু উপকারও আছে মদের মধ্যে, বেশ কিছু উপকার আছে। আমরা নির্ধারিত ক্লাসে এগুলো বলেছিলাম। ওয়া ইসমুহুমা আকবারু, তবে এই দুটার গুনাহ হলো অধিকতর বড়, মিন নাফিহিমা, এদের উপকারের চেয়ে। ওয়াসআলুনাকা, আর লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, মাযা ইউনফিকুন, তারা কি খরচ করবে, লোকেরা আপনার কাছে প্রশ্ন করে। কুলিল আফওয়া, হে নবী আপনি বলে দেন, আল আফওয়া, তোমাদের নির্ধারিত, তোমাদের ফিক্সড যে খরচ আছে, নিত্য খরচের অতিরিক্ত যেটা আছে, সেইগুলোকে তোমরা খরচ করো। কাযালিকা, তাহলে এই আয়াত হলো মদ হারাম হওয়ার প্রথম। এখনো কিন্তু মদ হারাম হয় নাই, আমরা সামনে পাবো। মদ হারাম হওয়ার কি বলছে, ওয়াইসমুহুমা আকবারু মিন নাফিহিমা, তোমরা তো মদ খাও। মদটা কিন্তু এটা রাসূলের যুগেই যে মদ সমাজে প্রচলন ছিল এমন না, এটা একেবারে মানে সৃষ্টির সূচনা থেকেই প্রায় প্রায় মানে বহুকাল থেকেই সমাজে মদের একটা দারুণ প্রচলন ছিল। ওয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, যেমন আমাদের সমাজে এখন প্রাণী আছে না খাবারের পরে, ওই যে আমরা সেভেন আপ, ফান্টা বা স্প্রাইট বা আরো আরো বেশ কিছু আধুনিক প্রাণীও বের হয়েছে আমাদের পানীয়, তাই না? এগুলো অনেকে খায়, আবার অনেকে খায় না, যেমন আমি খাই না। কিন্তু এরকম ওই মদটাও এক সময়, ওই সময় এরকম ছিল, ম্যাক্সিমাম মানুষ ওই মদটাকে সমাজে খেত, অল্প সংখ্যক মানুষ এই মদটাকে তারা খেত না। ওয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে তারা কি খরচ করবে। কুলিল আফওয়া, হে নবী আপনি বলে দেন অতিরিক্ত যা আছে তা খরচ করো। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, কাযালিকা, এমনি ভাবে, ইউবাইয়িনুল্লাহ, কাযালিকা, এভাবে, ইউবাইয়িনুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম, তোমাদের জন্য, আল আয়াত, আয়াতগুলো, লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, যাতে করে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়া এবং আখিরাত সম্পর্কেও। তার মানে এই অংশটুকু ওই আয়াতের রিলেটেড। লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, এই যে আগের আয়াত, লাআল্লাকুম 119 219 এর শেষ অংশ, লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, যাতে করে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো, যাতে করে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো। কোথায় করবে? ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাত, দুনিয়া এবং আখিরাত বিষয়ে। এবার আরেকটা প্রসঙ্গ, ওয়ায়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা, লোকেরা আপনাকে ইতিম সম্পর্কে জানতে চায় আপনার কাছে। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইসলাহুল লাহুম খায়র, ইসলাহুন, সংশোধন করে দেওয়া, লাহুম, তাদের জন্য, খায়রুন, এটা ভালো কাজ, তাদের জন্য সংশোধন করে দেওয়া, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করে দেওয়া, এটা হলো ভালো কাজ। তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করে, এটা ভালো কাজ। কুল ইসলাহুল লাহুম খায়র ওয়া ইন তুখালিতুহুম, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিশাও, ফাইখওয়ানুকুম, তাহলে তারা তোমাদের ভাই। এটা কি, এই এতিমদের সম্পর্কে যখন আয়াত নাজিল হয়েছে, তখন কিছু কিছু সাহাবী, তাদের কাছে এতিম লালিত পালিত হতো। খেয়াল করেন, খেয়াল করেন, ওই যুগে কিছু কিছু সাহাবীর তত্ত্বাবধানে কাস্টডিওতে কিছু কিছু এতিম লালিত পালিত হতো। আমাদের এই সমাজে তো আমরা মানতে পারি না। আমাদের অনেক স্ত্রীরা তাদের ঘরে এতিম থাকবে, নিজের ছেলে মেয়েদেরকে তো ভরণ পোষণ দেয় না ঠিক মতো, অথবা এই মায়ের কষ্ট হয়ে যায়, আরেক জনের ছেলে মেয়েকে কিভাবে ঘরে রাখবে। এটা আমাদের, এটা শুধু আমাদের বোনদের না, আমাদের ভাইদের বোনদের সবারই এরকম মানসিকতা। তো ওই যুগে কিছু কিছু সাহাবীর ঘরে এতিম লালিত পালিত হতো। যে ঘরে এতিম আছে ওই ঘরে আল্লাহ তাআলার রহমত আছে, সুবহানাল্লাহ। যদি কারো সাধ্য কুলায়, তাহলে এতিম এনে ঘরে রাখবেন, লালন পালন করবেন। এই যে অনেকের বোনের স্বামী মারা গেছে, ওই বোনের ছেলে মেয়েকে নিয়ে আসেন, ওয়েলকাম, আপনি এতিম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করলেন, আবার আপনার বোনের ছেলে ভাগিনা, এটাও তো আপনার আরেকটা দায়িত্ব। তাহলে দেখেন কতগুলো দায়িত্ব একসাথে। আপনার হয়তো ভাই মারা গেছে, ওই ভাইয়ের মেয়েটাকে নিয়ে আসেন আপনার কাছে, আপনার ঘরে লালন পালন করেন। চমৎকার না? আলহামদুলিল্লাহ। তো
কোন কোন সাহাবীর ঘরে এতিম ছিল, তো আল্লাহ তাআলা যখন এতিমদের ব্যাপারে এরকম কঠোরতা আরোপ করছে, তখন তারা এতিমদের জন্য আলাদা রান্না বান্না করা, এতিমদের টাকা পয়সা খুব আলাদা আলাদা, মানে খুব সিরিয়াস, তাদের কোনো জিনিস যেন নিজেদের কাছে না মিশে। এবার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটু অভয় বাণী শোনাচ্ছেন, ওয়াইন তুখালিতুহুম, যদি তোমাদের টাকা পয়সা তাদের টাকা পয়সার সাথে, তোমাদের খাবার দাবার তাদের খাবার দাবারের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে নাও, ফাইখানুকুম, তোমরা তো তাদের ভাই, তার মানে ভাইয়ের সাথে কি ভাই এই হিসাব করে কোনোদিন? এরকম তোমরা থাকো। একটু যদি এদিক সেদিক হয়েও যাও, এটা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা সুন্দরী দৃষ্টিতে দেখবেন। ওয়াল্লাহু ইয়ালামুল মুফসিদা মিনাল মুসলিহি, আল্লাহ তাআলা জানেন কে সমাজে ফাসাদ সৃষ্টি করে আর কে সমাজে ইসলাহ বা কারেকশন করে, সংশোধন করে। ওয়ালাউ শাআল্লাহু লাআনাতাকুম, ওয়ালাউ শাআল্লাহু লাআনাতাকুম, ওয়ালাউ শাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাহেন, লাআনাতাকুম, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টের মধ্যে নিপতিত করতেন। ইন্নাল্লাহা আজিজুন হাকীম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাত, তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করবে না। আমরা যারা পুরুষ আমাদেরকে বলছে, ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাত, তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না। ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাত, তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করবে না, হাত্তা ইউমিননা, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। এই অনেকে আছে না আমাদের দেশে, ওই যে অমুসলিম মেয়েদের সাথে প্রেম করে, আমাদের মুসলিমেরা। তো প্রেম যখন একটা মানে মেসিউড হয় আর কি, প্রেম, বুঝছেন তো, মানে প্রেম যখন মেসিউড হয় তখন তাকে বিয়ে করে। তো বিয়ে করে তখন তাকে হয়তো মুসলমান বানায়। এখন এক নম্বরে প্রেম তো এভাবে জায়েজ নাই, যদিও হয় এটা আবার অমুসলিম, তাহলে তো এটা ওভার না জায়েজ, তাই না? তো এটাকে হালাল শুরুতে আনার জন্য তাকে কি করে, ইসলাম গ্রহণ করা। এগুলো হলো একটা কৌশল অবলম্বন করা, এগুলো কি একটা কৌশল অবলম্বন করা। তো যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মুশরিক নারীদেরকে তোমরা বিয়ে করবে না। ওয়ালা আমাতুম মুমিনা, কেননা মুশরিক নারী মানে অমুসলিম নারী, অমুসলিম মানে মুশরিক, অমুসলিম। ওয়ালা আমাতুম মুমিনাতুন, কেননা একজন মুসলিম নারী, একজন মুসলিম কৃতদাসী, খাইরুন, সে হলো উত্তম, মিন মুশরিকাতিন, একজন মুশরিকা নারীর চেয়েও, ওয়ালাউ আজাবাতকুম, যদিও ওই মুশরিকা নারী তার রূপ লাবণ্যে সৌন্দর্যে তোমাদেরকে আকর্ষিত করে, তারপরেও এর চেয়েও, এই রূপ লাবণ্যওয়ালা এই সৌন্দর্য মণ্ডিত নারীর চেয়েও একজন মোমেন কৃতদাসী অনেক বেশি উত্তম। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখেন, সুন্দরের কোনো ভ্যালু নাই যদি ঈমান না থাকে, সুন্দরের কোনো ভ্যালু নাই যদি ঈমান না থাকে। আবার ওই দাসীর ভ্যালু আছে, তার কাছে আছে কি ঈমান, তাহলে দেখেন ঈমানের কি দাম। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকিন, এবার আমরা যারা মেয়েদের অভিভাবক, আমরা যারা আমাদের বোনদের অভিভাবক বা মেয়েদের অভিভাবক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, ওয়ালা তুনকিহুল মুশরিকিন, তোমরা তোমাদের মেয়ে বা কন্যাদেরকে, বোনদেরকে বিয়ে দিবে না মুশরিকদের কাছে, হাত্তা ইউমিনু, যতক্ষণ না ওই মুশরিকরা ঈমান আনয়ন করবে। ওয়ালা আবদুম মুমিনুন, একজন কৃতদাস মোমেন, খায়রুন, সে উত্তম, মিন মুশরিকিন, একজন মুশরিক পুরুষ থেকেও। ওয়ালাউ আজাবাকুম, যদিও ওই মুশরিক পুরুষের কোয়ালিটি, তার সৌন্দর্য, তার আদার সবগুলো, আদার সাইড সবগুলো তোমাদেরকে আকর্ষিত করে, তথাপি উলাইকা ইয়াদউনা ইলান নার, কেন কেন কেন, এই সকল মুশরিক নরনারী তারা মানুষকে আহ্বান করে ইলান নারি, জাহান্নামের দিকে। ওয়াল্লাহু ইয়াদউ, আর আল্লাহ তাআলা আহ্বান করেন ইলাল জান্নাতি, জান্নাতের দিকে, ওয়াল মাগফিরা, এবং ক্ষমার দিকে, বিইذনিহি, তার অনুমতি ক্রমে, ওয়া ইউবাইয়িনু আয়াতিহি, তিনি তার আয়াতগুলোকে বর্ণনা করেন, লিন্নাসি, মানুষের জন্য, লাআল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারুন, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ওয়ায়াসআলুনাকা আনিল মাহিদ, ওয়ায়াসআলুনাকা, আর লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল মাহিদ, হায়েজ, নেফাস সম্পর্কে। এখানে হায়েজ, হায়েজ সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, হায়েজ। ওয়ায়াসআলুনাকা আনিল মাহিদ, লোকেরা আপনাকে নারীদের হায়েজ এই অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। কুল হুয়া আযা, হে নবী আপনি বলে দেন এটা হলো একটা কষ্টদায়ক জিনিস। দেখেন, এই অবস্থাটাও কোরআনের মধ্যে আসছে, আপনি চিন্তা করে দেখেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। একজন মা, একজন মেয়ে, একজন বোন, তার মাসে 3 দিন, 7 দিন, 10 দিন, এই যে আল্লাহ প্রদত্ত যে তার শারীরিক অসুস্থতা, সুবহানাল্লাহ,
এই মানে একেবারে ইন্টারনাল বিষয়টাকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কত ফোকাস করেছেন আপনি দেখেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জিনিসটা তো কোরআনে না আসলেও পারতো, তাই না? এই জিনিসটা তো কোরআনে আল্লাহ তাআলা না দিলেও পারতেন, কিন্তু দেখেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে এই জিনিসটাও মানে ইশারা দিয়েছেন তা নয়, একেবারে সরাহাতান ক্লিয়ারলি আমাদের সামনে এটাকে দারুণ ভাবে ফোকাস করেছেন। লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে হায়াত সম্পর্কে, বল হুয়া আযা, হে নবী আপনি বলে দেন নারীদের, বোনদের, মেয়েদের এই হায়েজের এই অবস্থাটা এটা বড় যন্ত্রণাদায়ক, ব্যথাদায়ক। ফাতাজিলুন নিসা, অতএব এই অবস্থায় তোমরা নারীদের থেকে দূরে থাকো, একান্তে অবস্থান করা থেকে। ফিল মাহিদি, হাইজ অবস্থায়। ওয়ালা তাকরাবুহুন্না, আর তোমরা তাদের নিকটে যাবে না। হাত্তা ইয়াতহুরনা, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হবে, যতক্ষণ না তারা হায়েজ মুক্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না, একান্তে সময় দেওয়া থেকে, স্বামী স্ত্রী হিসাবে একান্তে সময় দেওয়া থেকে ওটার কাছে তোমরা যাবে না। ফাইদা তাতাহহারনা ফাতুহুন্না মিন হাইসু আমারাকুমুল্লাহ। ফাইদা, অতঃপর যখন তাতাহহারনা এই নারীরা পবিত্র হবে, ফাতুহুন্না তখন তোমরা তাদের কাছে যাবে, মিন হাইসু ওইভাবে যেভাবে আমারাকুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। এটার ব্যাখ্যা দিয়েছে নারীদেরকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে তোমরা ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন সেইভাবে, এর মানে হলো নারীদের সামনে দিয়ে যাবে, পিছন দিয়ে না। সংক্ষেপে এতটুকু বলে গেলাম। ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, ইউহিব্বু, তিনি ভালোবাসেন, আত-তাওয়াবিন, যারা তওবাকারী, আস্তাগফিরুল্লাহ, বলেন আস্তাগফিরুল্লাহ, তওবা, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি, যারা তওবাকারী আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন। যারা সরি বলতে পারে, তওবা করতে পারে, ইস্তেগফার করতে পারে, আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করতে পারে, গুনাহ মাফ চাইতে পারে, যারা অপরাধ থেকে ফিরে আসতে পারে, এদের সবার নাম একসাথে তাওয়াবিন। এই তাওয়াবিনদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 2 নম্বর, ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন, যারা পবিত্রতা অর্জন করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য যখনই অপবিত্র হবেন তাড়াতাড়ি পবিত্র 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 হালাতে থাকতে চেষ্টা করবেন। ঘুমানোর সময় কি ওযু করেন? ঘুমানোর সময় ওযু করে ঘুমাবেন। আপনি পবিত্র অবস্থায় ঘুমালেন, এই অবস্থা আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসে। আর এই অবস্থায় যদি আল্লাহর কাছে আপনি চলে যান, আপনি কতই না সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবতী একজন নারী। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাতে যখন ঘুমাবেন মনে করবেন এর এই নাইট আপনার আমার জীবনের শেষ নাইট, এটা আমার জীবনের শেষ রাত্রি হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমি আলহামদুলিল্লাহ আমলটা করতে চেষ্টা করি। আমি সাধারণত যেটা করি সেটা একটু বেশি বলি আর কি। তো আমি যেহেতু করি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে আমি খুব জোর দিয়ে বলবো ওযু করে ঘুমাবেন। এই যে প্রচন্ড শীতের সময় ওযু করাটার মধ্যে সওয়াব বেশি, সওয়াব বেশি আলহামদুলিল্লাহ। তো একটু গরম পানি করে নেন, সমস্যা কি? গরম পানি দিয়ে করেন, তাহলে একটু ওযু করে ঘুমাবেন, পাক পবিত্র হয়ে ঘুমাবেন। অনেকে পান, ওই যে মুরব্বীরা অনেক সময় দেখেছি তারা পান চাবাতে চাবাতে ঘুমায়, এটা ভালো না। আমরা ছোটকালে দেখেছি মুরব্বীদেরকে, নারী পুরুষ, তারা পান খেতে খেতে ঘুমাতেন, এটা একেবারে একটা বাজে অভ্যাস। মুরব্বীদের এই অভ্যাস আমরা গ্রহণ করব না, আমরা করব যেটা ভালো সেটা আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য ওযু করে ঘুমাবেন, আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারার বিশেষ 10টা আয়াত, তারপরে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস 3 বার, সূরা নাস একবার, ফালাক একবার, কাফিরুন একবার, ন্যূনতম এইগুলো পড়ে, সূরা মুলক যদি পড়ার সুযোগ থাকে একটু পরে, মোটামুটি ধরেন না ঘুমানোর আগে আপনি যদি 10-15 মিনিট ওযু সহ সময় দেন তাহলে পুরা ওজিফাটা পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ। পরে আপনি সুন্দর করে ঘুমিয়ে গেলেন, আর মনে মনে ভাববেন হয়তো বা এটা আমার জীবনের শেষ রাত, শেষ শেষ শোয়া। তো এই অবস্থা যদি আপনার জীবনে শেষ হয়ে যায়, আপনার আপনার চেয়ে ভাগ্যবান ভাগ্যবতী কোন নারী কি আর আছে বলেন আপনি? আপনি পবিত্র অবস্থা আল্লাহ তাআলার কাছে চলে গেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন একটা মৃত্যু দান করুক যে মৃত্যুকালীন আমাদের থাকবে ওযু। সুবহানাল্লাহ। যে মৃত্যুকালীন আমাদের থাকবে কি? ওযু, আমরা পবিত্র অবস্থায় থাকবো। সুবহানাল্লাহ। আর যখন আপনি এই অবস্থায় থাকবেন তখনই আপনার মৃত্যুকালে কালেমা নসিব হবে। আপনার জবানে উচ্চারিত হবে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আপনি সূরা ফাতিহা পড়ছেন, আপনার মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। আপনি সূরা ইখলাস পড়ছেন, মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। আপনি আর রহমান আল্লামাল কোরআন পড়ছেন, আপনি আল্লাহ তাআলার ওই 99 নাম পড়ছেন, এই অবস্থা আপনার মৃত্যু হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এর চেয়ে
এর চেয়ে সুন্দরতম মৃত্যু আর কি হতে পারে বলেন? আল্লাহ আকবার কবীরা, আল্লাহ আকবার কবীরা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চমৎকার একটা মৃত্যু দান করুক, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। নিসাউকুম হারথুল লাকুম, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের নারীরা তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। নিসাউকুম হারসুল লাকুম, তোমাদের নারীরা, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। ফাতু হারসাকুম, অতএব তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে আসা যাওয়া করো। আন্না শিতুম, যেভাবে চাও সেভাবে। এই যেভাবে চাও সেভাবে ব্যাখ্যা হলো মিন হাইসু আমারাকুমুল্লাহ, আগের আয়াতের অংশ বিশেষ। আল্লাহ তাআলা যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে। ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম, আমরা যেমন ওই যে জমিনে ফসল বুনি, আমাদের টার্গেট কি? ভুট্টা পাওয়া, ধান পাওয়া, আলু পাওয়া, টমেটো পাওয়া, তাই না? এই শাকসবজি পাওয়া। তাহলে আমাদের খেতে চাষ করার টার্গেটটা কি? ফসল পাওয়া। তদ্রূপ এই স্ত্রী, নারী, পুরুষ এদেরকে একজন আরেকজনকে এখানে বলা হয়েছে শস্য ক্ষেত্র, আবার অন্য জায়গায় বলা হয়েছে একজন আরেকজনের কি? লেবাস, পোশাক। তাহলে এই শস্য ক্ষেত্রে আসা যাওয়া করতে হবে ফসলের টার্গেটে। ফসলটা হলো কি? নেক সন্তান। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য এই জন্য যাদের বিয়ে যারা আমরা বিয়ে করব, যারা এখনো করেনি আর কি, আমরা আমাদের টার্গেটটা থাকবে কি? আমরা যেন নেক সন্তানের বাবা মা হতে পারি। ছেলে মেয়েদেরকে এই মানসিকতাটা এখন থেকে শেখানো দরকার যে যারা উপযুক্ত হতে চলছে বা বিয়ের বয়সে পৌঁছেছে, বিয়ের দেখা দেখি হচ্ছে, তাদের মেন্টালিটিটা যেন এটা থাকে যে আমরা নেক সন্তানের বাবা মা হব। এই জন্য আমরা সৎ পাত্র পাত্রী খুঁজছি। ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম, আর তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কিছু অ্যাডভান্স করো। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাকুম মুলাকুহু, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে দিদারে মিলিত হবে। ওয়াবাশশিরিল মুমিনিন, হে আল নবী, আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করেন। ওয়াবাশশিরিল মুমিনিন ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضا, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে বানাবে না উরদাতাল লিআইমানিকুম, তোমাদের শপথ থেকে বাঁচার উপলক্ষ আল্লাহ তাআলাকে বানাবে না। আনতাবাররাউ ওয়া তাত্তাকু ওয়া তুসলিহু বাইনান নাস, তোমরা পূর্ণ কাজ, ওয়া তাত্তাকু, আল্লাহকে ভয় করবে, ওয়া তুসলিহু বাইনান নাস, আর মানুষের মধ্যে তোমরা কি করবে? ইসলাহ বা কারেকশন করে দিবে। এই তিনটা কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে তোমরা তোমাদের শপথের এই শপথ থেকে বিরত, শপথ এর উপলক্ষ বানাবে না। মানে আল্লাহ তাআলার নামে শপথ করবে না ভালো কাজ করার, মানে আমি এই কাজটা করব না আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি, এরকম শপথ করবে না। আমি এই তাকওয়ার এই কাজটা কখনোই করব না, আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করবে না। আমি মানুষের মাঝে এরকম ফায়সালা করব না, আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করলাম, এরকম যেন তোমাদের কখনো না হয়। আল্লাহু সামিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বশ্রোতা, আল্লাহ তাআলা তিনি মহাজ্ঞানী। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ফাকরাও করবেন না বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, তোমাদের অনর্থক শপথগুলোর জন্য। ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম, বরং তিনি তোমাদেরকে ফাকরাও করবেন বিমা কাসাবাত কুলুবুকুম, তোমাদের অন্তর যা অর্জন করেছে সেই জন্য। আল্লাহু গফুরুন হালিম, আল্লাহ তাআলা তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। লিল্লাযিনা ইউলুনা মিন নিসাইহিম, যারা তাদের নারীদের সাথে ইলা করে। কি করে? ইলা করে। ইলা মানে কি? স্ত্রীর কাছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত না যাওয়ার কসম করা। না যাওয়ার কি করা? কসম করা। না যাওয়ার কসম করাকে ইলা বলে। এই যারা এরকম ইলা করবে, তারাব্বুসু আরবাআতি আশহুর, তারা আরবাআতি আশহুর, 4 মাস পর্যন্ত তারা নারীর কাছে যেতে পারবে না। ফাইন ফা, অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি গফুর রহিম, পরম দয়ালু অসীম, পরম ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু। ওয়াইন আযামুত তালাক, আর ইলা করতে করতে যদি তোমরা তালাকের ইচ্ছা দারুণ ভাবে পোষণ করো, কঠিন ভাবে, ফাইন্নাল্লাহা সামিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা এগুলো খুব ভালো করে শুনেন আর দেখেন, জানেন। ওয়াল মুতাল্লাকাতু, তালাক প্রাপ্ত নারী, ইয়াতারাব্বাসনা, সে অপেক্ষা রাখবে, বিআনফুসিহিন্না, নিজেদেরকে, সালাসাতা কুরুইন, 3 হায়েজ পর্যন্ত। যে নারীকে তালাক দেওয়া হয়েছে সে 3 হায়েজ পর্যন্ত নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن,
আর নারীদের জন্য জায়েজ নয় আইন ইয়াকতুমনা, যে তারা গোপন রাখবে, মা খালাকাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন, ফি আরহামিহিন্না, তাদের রেহেমের মধ্যে, ইন কুননা ইউমিননা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, ইন কুননা, যদি তারা, যাও না জানো কি, ইন কুননা, যদি তারা ইউমিননা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাদের রেহেমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন তা যেন তারা গোপন না করে। ওয়া বুউলাতুহুন্না, আর তাদের স্বামীরা, আহাক্কু, অধিকতর হকদার, বিরদ্দিহিন্না, তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার, ফি যালিকা, এই অবস্থায়, ইন আরাদু, যদি তারা ইচ্ছে পোষণ করে, ইসলাহান, সংশোধন করে আবার ফিরে নেওয়ার ইচ্ছা যদি পোষণ করে, তাহলে ওই স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে পারবে, যদি এটা রেজিআই তালাক হয়, অর্থাৎ ফিরিয়ে নেওয়ার মতো হয়। ওয়ালাহুন্না মিসলুল্লাযী আলাইহিন্না বিল মারুফ, ওয়ালাহুন্না, আর নারীদের জন্য রয়েছে মিসলু, অনুরূপ, আল্লাযী আলাইহিন্না, যেন, যেমন তাদের উপর আছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে, অর্থাৎ তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। ওয়ালির রিজালি, আর পুরুষের জন্য, আলাইহিন্না, নারীদের উপর রয়েছে দারাজা, মর্যাদা। তাহলে পুরুষের উপরে, নারীদের উপরে পুরুষের জন্য রয়েছে দারাজা, মর্যাদা। আল্লাহু আজিজুন হাকিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, হাকিমুন, প্রজ্ঞাময়। আত-তালাকু মাররাতান, তালাক হলো দুইটি, আত-তালাকু মাররাতান, তালাক হলো দুটি। তালাক কয়বার? দুইবার। ফাইমসাকুম বিমারুফিন, দুইবার তালাক দেওয়ার পরে, ফাইমসাকুম বিমারুফিন, হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে রেখে দিবে, আও তাসরিহাম বিইহসান, অথবা তাদেরকে ইহসানের সাথে বিদায় করে দিবে। হয় ন্যায়সঙ্গত রাখবে, না হয় সুন্দরভাবে তাদেরকে বিদায় করে দিবে। দুই তালাক হওয়ার পরে যদি রাখার মতো হয় রাখবে, আর যদি রাখার মতো না হয় তাহলে তাদেরকে সুন্দরভাবে ভদ্রতার সাথে বিদায় করে দিবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অপমান করে নয়। ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাহুন্না, ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাহুন্না, ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাহুন্না, ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাকুম, আর তোমাদের জন্য বৈধ নয়, আনতাখুযু, যে তোমরা গ্রহণ করে নিবে, মিন থেকে, মা যা আতাইতুমুহুন্না শাইআন, তোমরা বিয়ের সময় তাদেরকে শাড়ি, গয়না, স্বর্ণ, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, গিফট যা কিছু করেছো, এগুলো তাদের থেকে নিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। ইল্লা আন ইয়াখাফা, যদি তোমরা আশঙ্কা করো, আল্লাহ ইউকিমা হুদুদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে তোমরা রক্ষা করতে পারবে না। ফাইন খিফতুম, আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো, আল্লাহ ইউকিমা হুদুদাল্লাহ, যে আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে তোমরা রক্ষা করতে পারবে না, যদি এই আশঙ্কা থাকে, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে তোমাদের, তাদের উভয়ের উপরে কোনো গুনাহ নাই। ফালা জুনাহা আলাইহিমা, যদি তারা উভয় আশঙ্কা করে যে তারা বিবাহ বহাল রাখতে পারবে না, ফিম আবতাদাত বিহি, তাহলে তখন তারা যা দিয়েছে সেটা নেওয়ার, সেটা ভিন্ন কথা। অর্থাৎ মৌলিক জিনিসগুলো, যেগুলো তাদেরকে একেবারে সত্য ত্যাগ করে দেয়া হয়নি, ওইগুলো ফেরত নেওয়ার অপশন এখান থেকে আমরা পাচ্ছি। কিন্তু যেগুলো গিফট হিসেবে দেওয়া হয়েছে, সত্য ত্যাগ করে দেওয়া হয়েছে, ওইগুলো বিয়ে ভাঙ্গার সময় এগুলো আমাদের সমাজে নিয়ে নেওয়া হয়, অনেক জায়গায় দেখা যায়। এখানে সেটাই নিরুৎসাহিত বা নিষেধ করা হয়েছে। তিলকা হুদুদুল্লাহ, তিলকা হুদুদুল্লাহ, এটা হলো আল্লাহ তাআলার সীমারেখা। তিলকা হুদুদুল্লাহ, এটা হলো আল্লাহ তাআলার সীমারেখা। ফালা তা'তাদুহা, অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে ক্রস করবে না। ওয়া মান ইয়াতা'আদ্দা হুদুদাল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে ক্রস করবে, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, তারাই হলো বড় জালেম। ওয়া মান ইয়াতা'আদ্দা হুদুদাল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে ক্রস করবে, ওয়া মান ইয়াতা'আদ্দা হুদুদাল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে ক্রস করবে, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরাই হলো বড় জালেম, বড় জালেম। ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরা হলো কি? গুরুতর জালেম। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের মতো ক্লাস শেষ করলাম। আগামী রবিবার, আলহামদুলিল্লাহ, আগামী সোমবার আমরা এই ক্লাসের চূড়ান্ত, মানে সর্বশেষ ক্লাস আমরা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। সর্বশেষ ক্লাস করার মধ্য দিয়ে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এই এই পারা শেষ করব ইনশাআল্লাহ, 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 আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে আগামী জুমাবার আল্লাহ চাহে তো এই পারার উপরে চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।
আপনারা প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আগামী জুমাবার ইনশাল্লাহ, আজকে তো এক জুমাবার, আগামী জুমাবার এই পারার উপরে চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। একটু ভালো করে পড়াশোনা করেন ইনশাল্লাহ। আগামী জুমাবার কখন? বাদ ফজর, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, আগামী জুমাবার বাদ ফজর 9-1-26, জুমাবার বাদ ফজর সকাল 7টা থেকে 8টা, 1 ঘন্টা। আমরা আগামী জুমাবার বাদ ফজর এই পারা চূড়ান্ত কুইজ দিয়ে আবার আগামী জুমাবার বাদ মাগরিব আমরা তৃতীয় পারা শুরু করব ইনশাল্লাহ। এবং এই তৃতীয় পারা আমরা রমাদানের আগে শেষ করব। আর রমাদানে ইনশাআল্লাহ আমরা চতুর্থ পারা শুরু করে শেষ করব। তার মানে রমাদানের ঈদের আগেই আমাদের চতুর্থ পারা শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ রাখেন, কবুল করেন। আমিন আমিন আমিন। আজকের মতো আমরা তাহলে ক্লাস এখানে শেষ করলাম। হ্যাঁ, রমাদানে প্রতিদিন ক্লাস হবে বাদ ফজর, বাদ জোহর 2টা থেকে 3টা, সোয়া 3টা বা 3:30টাও কখনো কখনো হয়ে যায়। এরকম আমরা ইনশাল্লাহ রমাদানে 24টা ক্লাস হবে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা এনজয় করতে পারবেন ইনশাল্লাহ রমাদানে। জি, কুইজ আছে কিনা? আজকে তো কুইজ নাই, রিভিউ ক্লাসে কুইজ হয় না, রিভিউ ক্লাসে আমাদের কুইজ হয় না। জি আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনাদের একটু বলি, যেহেতু একটু সময় গেছে আজকে, আমাদের একটা ফান্ড আছে, কিউএসটিআই এর একটা বিশেষ ফান্ড, ওই যে গরিব, অসহায়, নিম্নবিত্ত বা অভাবগ্রস্ত, অসুস্থ মানুষের আমরা বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করে থাকি। তো আমার কাছে গত 2 দিন আগে একটা একজনে একটু, অনেকে জানে তো, জানা জায়গা থেকে একজনে একটু সহযোগিতা চেয়েছে। তার জন্য যদি কেউ একটু সহযোগিতা করতে পারেন, একটু সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ। এখানে প্রায় লাখখানিক টাকার একটা কাজের জন্য সহযোগিতা চেয়েছে। দুইজনে দুইজনে একটা সহযোগিতা চেয়েছে। তো দুইজনকে মোটামুটি 50,000 করে লাখখানিক টাকার একটা বন্দোবস্ত আমরা করে দেওয়ার চিন্তা করতেছি। তো আপনারা যদি একটু সহযোগিতা করতে পারেন, আমার নাম্বারটা একটু লিখে দেন, দুই একজনে আমার নাম্বারটা একটু লিখে দেন, একটু যোগাযোগ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। জি, 0182856778। জি, এটা আমার নাম্বার, আমি লিখে দিলাম। জি, একটু যদি সহযোগিতা করতে পারেন, আপনাদের কাছে তো অনেক জাকাতও থাকে, এই কাজে একটু সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ। লাখখানিক টাকা একটু কালেকশন করতে হবে, দুইজন অসহায় মানুষের জন্য চাকরি দেওয়া যাবে। জি, একটু সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এই নাম্বারটা একটু আপনারা যারা দিতে পারেন বা দেওয়ার সুযোগ আছে, এটা নাম্বার, আমার নাম্বার, সহজ কথা হলো আমার নাম্বার, গ্রুপে তো আছে এডমিন হিসেবে আমি। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।